प्रणाम। जय जगन्नाथ। मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम भाषण कला दलगत आलोचना और साक्षात्कार संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर चतुर्दश पत्र प्रथम एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दिंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची परिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो फास्ट क्वेश्चन अछि भाषण गोटिए कौन? भाषण गोटिए कला जहाको भाषण कला कहा जाए। भाषण रे किए वक्ता और किए श्रोता? भाषण रे देउथिबा व्यक्ति वक्ता, भाषण जो माने सुनती से माने श्रोता। भाषणर आविधानिक अर्थ कौन? भाषणर आविधानिक अर्थ हेउछि भाषण बी उस युक्त अन वक्तृता बा इंग्रजी रे ताहाको स्पीच कहा जाए। पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोशर प्रणेता किए? पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोशर प्रणेता हेउछंती गोपाल चंद्र प्रहराज। परवर्ती प्रश्न हेउछि भाषणर प्रतिशब्द गुड़िक कौन कौन? भाषणर प्रतिशब्द गुड़िक हेउछि व्याख्यान, प्रवचन, वक्तृता, कथनी इत्यादि। केउं ग्रंथ भाषण कलार एक नमूना कहिले ठीक हेब? कथा सहित सागर भाषण कलार एक नमूना कहिले ठीक हेब। परवर्ती प्रश्न हेउछि उत्तम भाषण काहाकु कहा जाए? भाषण साधारणतः अभ्यास और मानसिक प्रस्तुतिर कला मात्र। सुतरां एही भाषण कला को मार्जित संस्कारित कथन कला कहिले ठीक हेब। एहा ही उत्तम भाषण। एही उत्तम भाषण को सुभाषण कहंती। वक्ता पई केउं केउं प्रतिशब्द व्यवहार करा जाए? वक्ता पई वाग्मी, प्रवक्ता, प्रवचक और भाष्यकार भली प्रतिशब्द व्यवहार करा जाए। तो प्रश्न आसीथिबो वक्तार दुईटी प्रतिशब्द लेख। तो वक्तार प्रतिशब्द हेउछि वाग्मी, प्रवक्ता, प्रवचक बा भाष्यकार। सुभाषण और कुभाषण मध्यरे प्रभेद कौन? भाषण उत्तम हेले सुभाषण हुए और सर्वजनग्राह्य हुए। कुभाषण हीनमन्यता सृष्टि करे। भाषणर विभिन्न दिग गुड़िक कौन कौन? भाषणर विभिन्न दिग गुड़िक हेउछि कथा कहिबार दक्षता, बहुशास्त्रदर्शी, उपयुक्त ज्ञान, प्रासंगिक उपस्थापना, सादर संबोधन, समयानुवर्तित, कठिन भंगी, विश्लेषणात्मक दक्षता, स्पष्ट उच्चारण, सरल सुबोध, विभिन्न भाषा ज्ञान, मुख और देहर भंगी, हास्यरसर पूर्ण वक्तव्य, क्रमानुसारी वक्तव्य एवं शुद्ध उपस्थापन। तो यह हेउछि भाषणर विभिन्न दिग। परवर्ती प्रश्न हेउछि ओडिशार केउं केउं अनुष्ठान पई प्रसिद्धि अर्जन करथिले? ओडिशार उत्कल सम्मेलनी और उत्कल हितैषिणी सभा भाषण पई प्रसिद्धि अर्जन करथिले। भाषणर भाषा किपरि स्थिर करा जाए? भाषणर प्रकार और एहार उद्देश्य और आभिमुख्य नेई भाषण स्थिर करा जाइथाए। चतुर वक्ता माने समावेश नेई भाषण रे उपयुक्त भाषा व्यवहार करिथांती। परवर्ती प्रश्न हेउछि वर्णाढ्य भाषण केउठु सुना जाए? शिष्ट परिमंडल रे साहित्य, संस्कृति, संगीत, कला इत्यादि पई अनुष्ठित सभा और सम्मेलन गुड़िकरे अपेक्षाकृत वर्णाढ्य भाषण सुना जाए। एही धरणर साधारण भाषा रे भाषण करागले ताहा आदौ उपभोग्य नुहे। भाषण किपरि प्रस्तुत करा जाए?
ଶ୍ରୋତାର ବିଭିନ୍ନତା ନେଇ ଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷଣ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭାଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିଭାଷଣର ଦ୍ୟୁତି କେଉଁଠାରେ ଫୁଟି ଉଠେ? ଭାଷାର କଳା କାରିଗରୀରେ ଫୁଟି ଉଠେ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିଭାଷଣର ଦ୍ୟୁତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବକ୍ତା କିପରି ତାର ଭାଷଣକୁ ସୌଷ୍ଠବାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ? କେତେକ କବି, କଳାକାର, କଥାକାରଙ୍କ କବିତାଂଶ, ପଦ୍ୟାଂଶ, କଥାଂଶକୁ ଉପଲକ୍ଷଣା ବାବଦରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭାଷଣକୁ ରସାୟନିତ କରିବା ହେଉଛି ଭାଷଣର ସୌଷ୍ଠବ୍ୟ। ଭାଷଣକୁ ଚମତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ତାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭାଷଣକୁ ଚମତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ତାମାନେ ଅଭିନୟାତ୍ମକ ଦିଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାଷଣର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ କିଏ? ଭାଷଣ ପାଇଁ ଭାଷା ହେଉଛି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। କାରଣ ଭାଷା ନଥିଲେ ଭାଷଣ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ରହିତ ଅଗ୍ନି ବୋଲି ଭାବି ନିଆଯାଇପାରେ। ତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାଷଣକୁ ସାହିତ୍ୟର ସଂଯୋଗ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡିତ କରିପାରେ। ଭାଷଣ ଭାଷା ମନ୍ଦିରର ଅବୟବ, ସାହିତ୍ୟ ଏହାର ସୁନ୍ଦର କାରୁକଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାହାକୁ ନେଇ ଭାଷା ସ୍ଥିର କରାଯାଏ? ଭାଷଣର ପ୍ରକାର, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଭାଷା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଭାଷଣକୁ ରସଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଭାଷଣକୁ ରସଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବକ୍ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ରସଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୋକ ଭାଷଣରେ କି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ରହିଥାଏ? ଶୋକ ଭାଷଣରେ କରୁଣତା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରକାଶ ସାହିତ୍ୟିକ ରସଚର୍ଯ୍ୟାର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ। ଦାର୍ଶନିକ ହୋରେସ୍ ଭାଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ହୋରେସ୍ ଭାଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଜାତୀୟତାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେ, ଲୋକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାଷଣକୁ ଚମତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଭାଷଣ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା? ଭାଷଣକୁ ଚମତ୍କାର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏହା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ହାସ୍ୟକୌତୁକ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଭାଷଣକୁ ଅଧିକତର ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା। ବିତର୍କ ଭାଷଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିତର୍କ କରାଗଲେ ବିତର୍କ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ବିତର୍କ କହିଲେ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଯାହା ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସପକ୍ଷ ଅଥବା ବିପକ୍ଷ ଦିଗକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ନିଜ ମତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନତାର କି ଉପକାର ହେଉଥିଲା? ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନତା ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତିକୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ଧର୍ମମୂଳକ ଭାଷଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏହି ଧରଣ ଭାଷଣ ଧର୍ମ ବିଷୟକ। ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଏହାର ଧାରଣା ଓ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଧର୍ମାନୁରକ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଏହି ଧରଣର ଭାଷଣ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଭାଷଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଏକ ଜୀବନର ଆସୁଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜ ସଚେତନତା ପାଇଁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।
ଯେକୌଣସି ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଭାଷଣ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ବକ୍ତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କୁହାଯାଏ। ତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର କି ଉପକାର ହୋଇଥାଏ? ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଏକତ୍ର ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂତନ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରେ। ଦଳଗତ ଆଲୋଚନାରେ କେତେଜଣ ଅବଶ୍ୟ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମତକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଉଚିତ? ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦୂରଦର୍ଶିତା, ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗଭୀରତା, ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଶୈଳୀ, ଭୌଗୋଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିରୋଧମତ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଅନ୍ୟର ବିଚାରବୋଧ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବୋଧ ଆଦି ଅନେକ ଗୁଣର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସୁଯୋଗ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କିପରି ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଯେକୌଣସି ଇତସ୍ତତ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କକ୍ଷ ବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ସମ୍ପୃକ୍ତ କକ୍ଷଟିର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାରର କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏହାର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି କରି ନ ବସାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ରହିବା ଦରକାର। ଅଂଶଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତର୍କ ବିତର୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କାହା ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କଲାବେଳେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟେ, ମତାନ୍ତର ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ତର୍କ ବିତର୍କ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ତର୍କ ବିତର୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ କଥାରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ରାଜନୀତିକ ତର୍କ ବିତର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତର୍କ ବିତର୍କ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ତର୍କ ବିତର୍କ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କ'ଣ? ନା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ କାଳପାତ୍ର ଭେଦରେ ଘଟୁଥିବା କଥା କଟାକଟିକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କ'ଣ? ନା ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ତର୍କ ବିତର୍କକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରେ ଓ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସମାଧାନ କରେ।
କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ବି ପୁଣି କେଉଁଠି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୁଏ। ଟେଲିଫୋନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର? ଟେଲିଫୋନ୍ ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ରୂପେ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ସାକ୍ଷାତକାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର। କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସାଧିତ ହୁଏ? ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତର ଜାତୀୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା, ରାଜନୀତିକ ସମସ୍ୟା, ସାମାଜିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗର ସାଧିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇଥାଏ? ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧାରଣା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇଥାଏ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ ଛାପା ମାଧ୍ୟମ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମ, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ମାସିକ, ପାକ୍ଷିକ, ସାପ୍ତାହିକ ଓ ସାମୟିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏପରିକି ଦୂରଦର୍ଶନ ପରି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଓ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ? ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ସମୟରେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ରେକର୍ଡ ହୋଇ ରହିପାରେ। ସାକ୍ଷାତକାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଚରଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବପ୍ରବଣତା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାବନା, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବନା, ବିକ୍ରେତା ତୁଲ୍ୟ ମନୋଭାବ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ, ନିର୍ଭୟ ଭାବ, ବକ୍ତବ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଉପାୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସାକ୍ଷାତକାରର ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ତ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିପାରେ କି ସାକ୍ଷାତକାରର ଦୁଇଟି ଆଧାରର ନାମ ଲେଖ। ଶରୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଧାର, ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର, ସାଧାରଣ ବୋଧଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର, ରୁଚି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର, ସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର, ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ସାକ୍ଷାତକାର 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାରସ୍ୱତ, ବିଶେଷ, ବୃତ୍ତିମୂଳକ, ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ, ଜରୁରୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ, ସୃଜନାତ୍ମକ, ଆନୁମାନିକ, ଆଚରଣଧର୍ମୀ ଓ ସରଞ୍ଚନାଧର୍ମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମନ୍ତେ କେତେ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମନ୍ତେ 4 ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବା ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବଧାରଣା ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନବୋଧକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବୃତ୍ତିମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଧରଣ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ବୃତ୍ତିମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ସରଞ୍ଚନାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସରଞ୍ଚନାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ସେଥିରେ ରଖାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ।
परवर्ती बा शेष प्रश्न हेउछि सौजन्यमूलक साक्षात्कार काहाकु कहନ୍ତି। सामाजिक जीवन में अनेक समय सौजन्यमूलक साक्षात्कार आवश्यकता रहीअछि। कौनसी कर्म क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारी नूतन भाव में जोगदेले ताकू सौजन्यमूलक भाव में साक्षात करी अभिनंदन शुभेच्छा प्रभृति ज्ञापन करा जाए। तो यह थिला आजिर भाषण कला दलगत आलोचना और साक्षात्कार संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना। आशा करुछि यह आपण मानक पई बहुत उपादेय हेबो। तो वीडियो भल लगी लाइक करने को आदौ भूलें एवं सांग मानक मध्य शेयर करदेवे जहाँफल से माने उपकृत हो पारे। तो परवर्ती समय आम यार दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। तो रहुछि समस्ते भलरे रुहंतु, खुशी रुहंतु। धन्यवाद।